بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کے نام سے جو انتہا خوبیوں کا مالک ہے، بن مانگے دینے والا اور بے انتہا عطا کرنے والا ہے۔ کلاس کا آغاز کریں گے۔ آپ سب متعلمات کی خدمت میں ہماری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں ایڈمن سے گزارش کروں گی، کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم۔ G63216 السلام علیکم جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 175۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ کو مائک پہ بلائیے۔ G63333 السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پلیز شروع کیجیے۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ صلی الجزاء۔ ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے متعلمات میں سے کسی ایک متعلمہ کو مائک پہ بلائیے۔ G6323 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نا یہ اسکرین آدھی جو لاسٹ والا سینٹینس ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ سینٹر میں ذرا کر دیں پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کے وقت کی تلاوت کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآن الفجری، اور قرآن اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دو، اور پھر فرمایا انا قرآن الفجری کانا مشہودا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79، کہ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے، بس یہ صبح کے وقت
کی تلاوتیں ہر مومن کے لیے گواہ بن رہی ہوں گی، لیکن کیا صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اور ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ جو تلاوت کی ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، میں نے ضمناً پہلے بھی ذکر کیا تھا لیکن تفصیلی حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت 1 ماہ میں مکمل کیا کرو، تاکہ آہستہ آہستہ جب پڑھو گے، آگے وہ نظر نہیں آ رہا ادھر سے اسکرین سے، تو پڑھو گے کہ بعد میں اسکرین سے باہر نکل گیا، وہ نہیں نظر آ رہا۔ اچھا جزاکم اللہ، سمجھو گے، غور کرو گے، سمجھو گے تو گہرائی میں جا کر غور کرو گے، سمجھو گے تو گہرائی میں جا کر اس کے مختلف معانی تم پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت بھی ہے اور اس بات کی استعداد بھی رکھتا ہوں کہ زیادہ پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر 1 ہفتہ میں 1 دور مکمل کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ صرف تلاوت کر لینا، پڑھ لینا کافی نہیں۔ بخاری کتاب فضائل القرآن۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے آپ کمپیوٹر پہ نہیں ہوں گی، موبائل پر ہوں گی۔ موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے اور تھوڑا سا اگر پیج کو اوپر کریں تو پھر وہ اوپر ہو جاتی ہے، ادروائز ہماری اسکرین مکمل طور پر نظر آ رہی ہے اور باقی سب کو بھی مکمل ہی نظر آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر مفہوم پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم السجدہ کا آخری 5 آیات کا تفصیلی مفہوم اور لفظی ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ آیت نمبر 51 ہے سورہ حامیم السجدہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم اس کو بعد اس کے کہ اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہو اپنی کوئی رحمت چکھائیں تو وہ ضرور کہتا ہے یہ میری خاطر ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ ساتھ برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہت اعلیٰ درجے کی بھلائی ہوگی۔ پس ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہم ان باتوں سے ضرور مطلع کریں گے وہ جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم انہیں ضرور شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور لا ضرور، ان اگر، اذقناہ ہم نے اسے چکھایا، رحمتن رحمت، منا من سے، نہ ہماری طرف، منا ہماری طرف سے، من سے، بعدی بعد، ضراء تکلیف، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مست وہ اسے پہنچی، مست وہ اسے پہنچی، لیقولن لا ضرور، یقولو وہ کہے گا، لیقولن وہ ضرور کہے گا، ھذا یہ، لی میرے لیے، وما اور نہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، ساعت گھڑی، قائمتن برپا ہونے والی، ساعت قیامت کی گھڑی کو بھی کہتے ہیں،
و اور لئن لا ضرور ان اگر رجعتو میں لوٹایا گیا، رجوع سے ہے، رجعتو میں لوٹایا گیا الی ربی میرے رب کی طرف، ان یقیناً ان لی یقیناً یہ میرے لیے ہے، عندہ اس کے پاس، للحسنی ضرور بھلائی، فلننبئن پس لا ضرور ننبئن ہم خبر دیں گے، پس ضرور ہم خبر دیں گے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بما اس کا جو کس چیز کی خبر دیں گے، ان کے اعمال کی خبر دیں گے، بما 20 ما جو عملو انہوں نے عمل کیا، و اور لنذیقنہم اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے، من سے عذاب غلیظ عذاب شدید۔ اس کا ذرا سا ہم ایک مختصر تفسیری مفہوم دیکھتے ہیں پھر سے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا اور جب ہم اپنی جناب سے اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ ایسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو۔ اب یہ پوائنٹس جو ہیں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترجمۃ القرآن کلاس سے لیے گئے ہیں، اور حضور اس کی مزید کھول کے تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کا مزہ اپنے بندے کو چکھاتا ہے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، حضور مزید فرماتے ہیں کہ وہ جو تکلیف پہنچتی تھی اس کو، وہ اللہ کی طرف سے نہیں پہنچتی تھی، وہ انہوں نے اپنی ذات اپنی طرف سے یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں اپنے آپ کو خود پہنچائی تھی، یا جھوٹے شریکوں کو بلانے کی وجہ سے پہنچی، یا کوئی اور بد اعمال تھے، مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بھی ان کو دائماً مایوسی کی حالت میں نہیں ٹھہرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کو دائماً جو ہے مایوسی کی حالت میں نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ لیکن بندے کا تکبر جو ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو وہ اور تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ کہتا ہے کہ دیکھ کہ یہ میرے لیے ہے، کہ یہ جو رحمت مجھے اپنے رب کی طرف سے نصیب ہوئی ہے یہ اس کا میں حقدار ہوں، یہ میرے لیے ہے۔ اور یہ تکبر میں کہتا ہے کہ میرا مقام اتنا بڑا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ میرے حالات بدل دے۔ تو یہ جو ہاذا لی جو لفظ ہے یہاں، یہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ بندے کا یہ کہنا کہ یہ رحمت جو ہے اس کا میں حقدار ہوں یا یہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اس رجحان کو یا اس بات کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر جو وہ ایک ناشکر گزار بندہ یہ باتیں کرتا ہے کہ میرے لیے جو اس دنیا میں مجھے مل گیا اور آخرت میں بھی جو مجھے ملے گا وہ صرف اور صرف وہ ایسی حسنہ ہے دنیا کی اور بھلائیاں ہیں جس کا میں پوری طرح حقدار ہوں، کیونکہ یہ میرے نیک اعمال یا میرے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کے بعد کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، یعنی ایک ناشکر گزار بندہ پہلے اس بات کو کا کہنے کے کہ میں ہر طرح کی بھلائی کا حقدار ہوں، اس کے بعد کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، یعنی کہتا ہے کہ اور میں تو اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ قیامت آئے گی یا کوئی ساتھ قائم ہوگی۔ کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں کما رہا ہوں وہ میرا حق ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن اگر بفرض محال ایسا وقت آیا کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو کیا ہوگا؟ لوٹانے جانے کے باوجود بھی کیا کہتا ہے کہ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، یعنی میں اگر وہاں لوٹایا بھی گیا تو میرے حضور اللہ تعالیٰ جو ہے خدا تعالیٰ صرف حسنہ ہی پیش کرے گا، یعنی اچھائی میرے کا حقدار ہوں میں، کوئی برائی کوئی برائی یا کوئی گناہ کی وجہ سے جو سزا ہے وہ مجھے نہیں ملے گی۔ یہ بندے کا تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس کے جواب میں کہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا،
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لازماً ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی حقیقت سے مطلع کریں گے. کیسے حقیقت سے مطلع کرے گا؟ بما عملو، وہ جو عمل کرتے تھے. کس قسم کے جو عمل کرتے تھے؟ جو بدعمال تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی حقیقت ان کے آگے بیان کروں گا. اس حقیقت سے ہم انہیں مطلع کریں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور در حقیقت یہ ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کے نتیجے میں حقیقت کو ظاہر کرنے کی خاطر، یعنی ان کی اعمال کی حقیقت کو ان پر ظاہر کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو ان کے بد اعمال کا مزہ چکھائیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو مزید یہ لفظ غلیظ کا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں غلیظ کا جو مطلب ہے، جس کا ترجمہ یہاں گاڑھا کیا گیا ہے، تو گاڑھا کے مطلب سے حضور فرماتے ہیں کہ شدید کے معنوں میں بھی غلیظ جو ہے شدید کے معنوں میں لیا جا سکتا ہے. یعنی جو چیز شدید ہوتی ہے وہ گاڑی بھی ہوتی ہے. اور ایسا عذاب جو عذاب غلیظ سے مراد ایسا عذاب ہے جو ان کے اندر رچ بس جائے گا. ان کے اس عذاب سے انہیں کوئی خلا دکھا نہیں دیکھا جس میں وہ پناہ ڈھونڈ سکیں. آگے چلتے ہیں. ہماری آیت نمبر 52 ہے، 52 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے شر پہنچے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے. اور اذا جب انعمنا ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان انسان کے اوپر، رضا جب اللہ تعالیٰ بندے پہ انعام کرتا ہے تو بندے کا کیا عمل ہوتا ہے؟ رضا وہ منہ پھیر لیتا ہے. اور نہ وہ مڑ جاتا ہے بجانبہ اپنے پہلو کے ساتھ. وَإِذَا اور جب مسہو اسے چھوئے پہنچے شر فضو پس دعا کرنے والا عریض لمبا چوڑا، پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. انعمتا کا یہاں انعمنا میں جو ہے ہم نے انعام کیا، تو یہ انعام کیا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں. یہ خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ کی ترجمۃ القرآن کلاس کے ہی پوائنٹس آپ سے شیئر کر رہی ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ انعام سے ایک مراد تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام مال و دولت ہے، دنیاوی مال و دولت ہے یا دنیاوی فضائل ہیں. لیکن ان آیات قرآنیہ سے حضور استدلال کرتے ہیں کہ انعام کا یہاں مطلب جو ہے اس کی شرعی اصطلاح میں حضور فرماتے ہیں کہ اول طور پر نبوت کا انعام کے لیے استعمال ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ جو اس آیات قرآنیہ میں انعام کی بات کر رہے ہیں وہ انعام نبوت ہے. اس کا لفظی ترجمہ دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا تفسیری مفہوم اس کا دیکھ لیتے ہیں. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمت فرماتے ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی شر چھو جائے بہت لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو شر دعا کا جو مضمون ہے اس کو پہلے بیان کرنے سے آپ کو یہ بتا دیتی کہ حضور فرماتے ہیں کہ انعامنا جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ دنیاوی مال و دولت کی طرف نہیں اشارہ ہے، یہ انعام نبوت کی طرف اشارہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآنیہ خود بتا رہی ہے کہ یہاں عام مال مراد نہیں ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو مال و دولت ملے اور وہ اسے ٹھکرا دے. تو یہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہ دنیاوی مال و دولت کی طرف اشارہ نہیں ہے. رسول کریم جیسے کہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو مال و دولت ملے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنم کی طرح ایک وادی اس کو مل جائے، یعنی مال و دولت کی، تو وہ دوسری وادی کا مطالبہ کرے. وہ ایسا شخص تو
کبھی اعراض کا منظر جو ہے وہ پیش ہی نہیں کر سکتا، وہ دنیاوی مال و دولت سے کبھی منہ پھیر کے جا ہی نہیں سکتا. اس لیے اولین معنی حضور فرماتے ہیں یا انعام کے انعام نبوت ہیں، اور اس انعام کے تابع باقی سب انعام ہیں. اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر انعام نبوت فرماتا ہے تو اس کے تابع 3 دوسرے انعامات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. انسان حضور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پہلو تہی کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ اعراض کر جاتا ہے. تو اس دور ہٹنے کے نتیجے میں جو اس کو شر پہنچتا ہے نا، وہ جو شر کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ اس انعام جو نبوت کا انعام ہے اس سے دور ہٹنے کی وجہ سے اس کو یہ شر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اسے شر پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک رحیم و کریم خدا ہے، اور یہ جو شر ہے وہ انسان کو اسی لیے پہنچتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے انعام نبوت سے اعراض کرتا ہے. اگلی آیت کی طرف چلے جاتے ہیں. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. قل تو کہہ دے، اور تم بتاؤ تو صحیح، ان کانا اگر وہ تھا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ثم پھر کفرتم تم نے کیوں انکار کیا، بھی اس کا، من کون، اضلو زیادہ گمراہ، ممن اس سے جو ہوا وہ، فی شقاق بعید مخالفت دور کی میں. تو کہہ دے، بتاؤ تو صحیح کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اور پھر بھی تم اس کا انکار کر بیٹھے ہو تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پرلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو. اس کا تفسیری مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، تو کہہ دے کہ بتاؤ تو صحیح اگر یہ انعام اللہ ہی کی طرف سے تھا، یعنی انعام نبوت، ثم کفرتم بہ اس کے باوجود تم نے اس کا انکار کیا، یعنی اس بات کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہ انعام نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا، تم نے پھر بھی اس کا انکار کیا. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پرلے درجے کی مخالفت پر ہو. اور حضور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لفظ فی کے ترجمے کو مزید کھولتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں فی کا ترجمہ جو ہے وہ میں کیا گیا ہے، میں کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہاں میں، جس کا ہم یہاں پہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ فی شقاق بعید، یعنی پردے درجے کی مخالفت میں ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو فی ہے اس میں کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ مخالفت میں غرق ہوا ہوا انسان. اس کا مفہوم یہ ہوگا جو ایسا انسان جو مخالفت میں حد سے زیادہ غرق ہوا ہوا ہے اور کچھ اس کو نظر نہیں آتا، اس کو اس سے زیادہ اس کی گمراہی کا ان کی انتہا ایسے ہی کی جا سکتی ہے، اندازہ انتہا ایسی اس کی گمراہی کی انتہا کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مخالفت کے گہرے سمندر میں غرق ہوا ہوا انسان ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. بس ہم ضرور انہیں آفاق میں بھی اور ان کے نفوس کے اندر بھی اپنے نشان دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر خوب کھل جائے کہ وہ حق ہے. کیا تیرے رب کو یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر نگران ہے؟ سا ضرور کے معنی میں آتا ہے، سا یقیناً ضرور، نوریہم ہم انہیں دکھائیں گے، آیاتنا ہمارے نشانات، فی الآفاقی آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کے نفوس میں، حتی یہاں تک کہ یتبینہ کھل جاوے گا، لہم ان کے لیے، انہ الحق جو حق ہے. اولم یکفی کیا وہ کافی نہیں ہے، بربکا تیرا رب، انہ کہ وہ، علی کل شیء شہید، انہ کہ وہ، علی پر، کلی ہر چیز، کلی تمام سب، شیء چیز، شہید گواہ، نگران. اس آیت کا ایک مختصر سا تفسیری مفہوم جو ہے
وہ حضور اید اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 55 کی طرف چلی جاتی ہوں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. الا کا مطلب ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اردو زبان میں خبردار کرنے کے لیے. الا انہم یقیناً خبردار، یقیناً وہ فی مریۃ فی میں مریۃ شک، من لقاء من سے لقاء الہی کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. مراد اس سے ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات یا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری. لقاء کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے. ربہم ان کا رب، الا خبردار، انہو یقیناً وہ، بکلی ہر ایک، شیء چیز، محیط گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات قرآنیہ میں اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایک دھمکی آمیز میں ایسے ناشکر گزار انسان جو خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ اس آیت قرآنیہ میں بھی اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دینے کی صورت میں فرماتا ہے کہ یقیناً ہم ان کی موت سے پہلے ان کی زندگی میں ہی ان کو ایسے نشانات دکھائیں گے جو ان کو مجبور کریں گے کہ وہ حق کو یعنی خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ چیز باور نہ کرا دے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور جس کا وہ انکار کرتے رہے ہیں ساری عمر. تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دے گا یہ نشانات دکھا کے جو ان کی ذات میں بھی یعنی کہ ان کے گرد و پیش میں بھی اور دنیا میں آفاق میں بھی یہ نشانات دکھا کے ان کو باور کرا کے ہی ان کو اس دنیا سے رخصت کرے گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے ایک حقیقت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرماتا ہے کہ الا انہم بکل شیء محیط، یعنی اور خبردار وہ ہر ایک چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. یہ لوگ بھی، اور اللہ حضور فرماتے کہ یہ لوگ بھی، ان کے شکوک بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، سب چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ میں ہے. اور یہ بات جو ہے کہ خدا تعالیٰ کا قبضہ دنیا کی ہر چیز پہ ہے، ان کی جانوں پہ ہے، ان کی سوچوں پہ ہے، یہ چیز بڑی دیر سے ایسے منکرین دین یا خدا تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں پہ بڑی دیر میں ان کو یہ سمجھ آتی ہے، اور جب وہ سمجھ آتی ہے ان کو تو ان کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ سوائے افسوس کے ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا ہے. تو آج کا الحمدللہ ہمارا سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیری مفہوم خدا کے فضل و کرم سے ختم ہوتا ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیری مفہوم کی تمام 55 آیات آج کمپلیٹ ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. قواعد التجوید، قواعد کی بنیاد اور وضاحت پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اعلانات کرتے چلتے ہیں. ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوڈنگ سیشن جو کہ اگلی نیکسٹ کلاس میں ہی ہوگا 7 دسمبر 2023 کو منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ بھی ہوں گے، اور آپ تمام متعلمات کی کارکردگی کی تمام تفصیل اور تمام رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ وقف عارضی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اتقاء کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنے فارم رجسٹر کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہماری G6 کلاس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں پلیز میسج کر کے ٹیلی گرام گروپ میں G6 نوٹس بورڈ میں میسج کر کے ہمیں ضرور بتائیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اپنی ہمیں رائے سے آگاہ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں اور قواعد کی دہرائی کی طرف چلتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے حساب سے پڑھائے گئے قواعد کی دہرائی کر سکیں.
तो कवायद की दोहराई के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिनकी मदद से आसानी से तमाम कवायद को ज़हन नशीन किया जा सकता है। इसकी एक मिसाल आपके सामने रखूंगी। अरबी कवायद में हरकत, सुकून, मद्दात बुनियादी हैसियत रखते हैं और फिर इन्हीं की मौजूदगी से बाकी तमाम कवायद आगे बढ़ते जाते हैं। अगर इसे हम दायरातुल कवायद का नाम देकर समझने की कोशिश करें तो तमाम कवायद और इनके नामों की हम ज़हन नशीन कर सकते हैं और एक तस्वीर ज़हन में बन सकती है। जैसे कि इस दायरे में आप देख रहे हैं कि ये 3 जो कवायद हैं, हरकत, सुकून और मद्दात, इनको अगर इनकी ये बुनियादी जो कवायद हैं इनको ज़हन में रखते हुए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हरकत, अगर हम हरकत का कायदा पढ़ते हैं तो उसमें फिर हम देखते हैं कि हरकत मुख्तसरा, हरकत इशबाइया और फिर तनवीन। इसी तरह जब हम सुकून का कायदा पढ़ते हैं तो जिन हरूफ पे सुकून होता है उनको पढ़ते वक्त फिर हम देखते हैं कि उनको मिलाते हैं हरूफ के साथ और उसके बाद हम इसी के साथ सुकून की हरकत के साथ भी एक कायदा एक और पढ़ते हैं जो कि कलकला होता है। फिर अगर हमजा साकिन का देखते हैं, इसी तरह मद्दात के उसूल में देखते हैं, मद्दात में हम मद्दे असली, मद्दे लीन पढ़ते हैं। और फिर हम अगर आगे बढ़ें तो हरकत और सुकून दोनों को अगर देखें तो एक नया कायदा आता है जो कि तशदीद कहलाता है, यानी ऐसा हर्फ जो कि 2 बार लिखा हुआ होता है उसको अगर एक बार लिखना हो तो उसके ऊपर तशदीद आती है। यानी एक हर्फ जो होता है उसके ऊपर सुकून होता है, एक साकिन होता है और एक हरकत वाला हर्फ, ये 2 हर्फ जब मिलते हैं तो तशदीद का कायदा आता है। इसी तरह हम आगे बढ़ें तो हरकत और सुकून के साथ फिर अगले कायदे बढ़ने शुरू रहते हैं, यानी नून साकिन और तनवीन के कवायद। अगर हम नून साकिन और तनवीन के कवायद देखें तो ये फिर आगे बढ़ते हैं जिसमें आ जाते हैं इकलाब, इजहार, इदगाम, इख्फा। और तशदीद में भी अगर हम देखें तो गुन्ना, सुकून और तशदीद, यानी जिन हरूफ पर तशदीद होती है उन्हें मजबूती से अदा करते हुए फिर हरकत अदा करती हैं। लेकिन 2 ऐसे हरूफ होते हैं जिन पर अगर तशदीद की अलामत आ जाए तो उनमें गुन्ना की आवाज पैदा होती है। फिर हम आगे अगर चलते हैं तो हमने देखा कि सुकून के साथ मीम साकिन के कवायद आ जाते हैं। मीम साकिन के फिर आगे कायदे होते हैं, यानी इजहार शफवी, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी। फिर सुकून के कायदे के साथ लाम साकिन के कवायद आ जाते हैं, हरूफ शमसी, हरूफ कमरी। फिर हम मद्दात देख लेते हैं, मद्दे असली, मद्दे लीन। और उसके बाद मद्दे असली और मद्दे लीन जब मजीद इनको लंबा किया जाता है तो मद्दे जायद का एक कायदा आ जाता है। और मद्दे जायद की फिर आगे इकसाम होती है, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुतस्सिल, मद्दे आरिद, मद्दे लाजिम, और इसी तरह ये दायरा बढ़ता जाता है। और इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जावियों से खुद भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये एक तस्वीर अपने जहन में रखें तो तमाम उसूल आसानी से याद भी किए जा सकते हैं और आसानी से एक जगह पे इकट्ठे भी हो सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास टाइम है उस हिसाब से हम इन कवायद को दोहरा लें। तो हमने अपने सबसे पहले जो क्लास थी उसका पहला जो हमारा सबक था उसमें हमने हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा था। अरबी हरूफ तहज्जी कुल 29 होते हैं जिनमें से 7 हरूफ जो होते हैं वो मुखफ़्फ़म होते हैं और उनकी अदायगी तफ़कीम की जाती है और उनको याद करने का आसान सा एक तरीका होता है गुस्सा दौक्तिन किस। इसी तरह 18 जो हरूफ होते हैं वो मुरक्कक हरूफ होते हैं और उनकी अदायगी तहकीक की जाती है। इन्हीं हरूफ में से 3 हरूफ ऐसे होते हैं यानी कि अलिफ, लाम और रा, जो कि बाज हालतों में मुखफ़्फ़म भी अदा होते हैं और बाज हालतों में मुरक्कक भी होते हैं, यानी इनकी अदायगी तफ़हीम भी होती है और तहकीक भी होती है। अगर हम अलिफ को देखें तो अलिफ उस सूरत में मुखफ़्फ़म तफ़हीम अदा होगा जब उससे पहले का हर्फ मुखफ़्फ़म होगा, और उस सूरत में अलिफ जो है वो तरकीक अदा होगा जब इसका पहला का हर्फ जो होगा वो मुरक्कक होगा। इसी तरह लाम, लाम उसी सूरत में मुखफ़्फ़म या मुरक्कक अदा होगा जबकि वो अल्लाह वाले नाम, लाम अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम होता है, लाम मुशद्दद या लामुल जलाला, ये जो लाम होगा इस लाम से पहले वाले हर्फ पे अगर दम्मा या फतह होगी तो ये लाम भारी अदा होगा या तफ़हीम के साथ पढ़ा जाएगा, और अगर इस मुशद्दद लाम या लामुल जलाला के से पहले वाले हर्फ के नीचे कसरा होगा तो ये लाम बारीक अदा होता है। इसी तरह रा के चूंकि बहुत सारे असूल हैं लेकिन सिर्फ यहाँ समझने के लिए एक ही मिसाल बयान करते हैं कि रा के ऊपर
अगर दम्मा या फतह होगी तो ये रा तफहीम अदा होगी, और अगर रा के नीचे कसरा होगा तो ये रा तरकीक अदा होगी। इसी तरह हम बाज़ जगहों पर देखते हैं कि हरूफ तहजी 28 होती हैं और बाज़ जगह पर 29 होते हैं, लेकिन अलिफ और हमजा की चूंकि आवाज यकसा होती है, इस वजह से इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसको सिर्फ अभी के लिए इतना ही समझ लेना ठीक है कि इस खाली अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो ये अलिफ नहीं रहता, बल्कि हमजा अलिफ कहलाता है। इसी वजह से कहते हैं कि अलिफ और हमजा की आवाज यकसा होती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अरबी हरूफ तहजी में 14 जो हरूफ हैं वो नुक्तों के साथ होते हैं, और 15 जो हरूफ हैं वो नुक्तों के बगैर होते हैं। और हरूफ जो मुफरिद हरूफ होते हैं, जब इनको मिला के लिखते हैं तो वो मुरक्कब हरूफ बन जाते हैं, और मुरक्कब हरूफ जो होते हैं जब वो किसी भी अल्फाज को जोड़ते हैं या बनाते हैं तो उनकी अशकाल में तब्दीली आ जाती है। इसके बाद हमने मखारिज के बारे में पढ़ा था। अरबी हरूफ तहजी में मखारिज की बहुत ज्यादा अहमियत है, और इसी तरह उनकी सिफात की भी अहमियत है। तो मखारिज के जो मकामात हैं वो 4 हैं: होंठ, हलक, जबान और नाक। होंठों से 4 हरूफ अदा किए जाते हैं, हलक से 6 हरूफ अदा किए जाते हैं जिन्हें हरूफ हल्की भी कहा जाता है, और जुबान की हरकत से 18 जो हरूफ हैं उनकी अदायगी होती है। इसके अलावा बास कायदों के तहत नाक की जड़ से गुन्ने की आवाज के साथ भी कुछ हरूफों की अदायगी होती है। अब इन मखारिज से जो अदा होने वाले हरूफ होते हैं, इनमें बहुत जरूरी होता है कि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो मुखफ़्फ़म हरूफ हैं उनकी अदायगी तफ़हीमी की जाए, और उसके लिए जरूरी है कि अगर हम होठों को राउंड शेप में या गोल शेप में रखें तो उनकी अदायगी जो है वो आराम से हो जाती है तफ़हीम। और इसी तरह जो मुरक्कब हरूफ हैं उनकी अदायगी का भी ख्याल रखना होता है कि वो तरकीक ही अदा की जाए, और अगर होठों को फैलाते हुए या स्माइलिंग फेस में रखें तो उनकी अदायगी तरकीक होती है। अब मखारिज की निशानदेही का एक बहुत आसान सा एक तरीका है कि किस हर्फ का मखरज कौन सा है। अगर मिसाल के तौर पर अगर हमने बा का मखरज मालूम करना है तो बा के ऊपर अगर हम तशदीद की अलामत और हरकत लगा दें और उससे पहले अलिफ के ऊपर फतहा लगा दें, अब हम इस हर्फ को अगर पढ़ेंगे तो जहां पर आके होंठ ठहरेंगे वही इसका मखरज होगा। जैसे अब बा, तो यही इसका मखरज है। इसी तरह दूसरा तरीका यह है कि जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है, जैसे बा का मालूम करना है, तो बा के ऊपर फतहा लगा के और हा के ऊपर सुकून की अलामत लगा के अब इसको पढ़ें बा, तो होंठ जहां पर मिले हैं, जिस मकाम पे आके मिले हैं, यही इसका मखरज है। इसी तरह बाकी हरूफ का भी हम मखरज मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हमने इस खाके के ऊपर कोशिश की थी कि बताने की कि आसानी से समझ लग सके कि किस हर्फ का मखरज या मकाम कौन सा है। तो नंबर 1 जो था, ये 4 हरूफ हैं, इनका जो मकाम अदायगी का है वो है होंठ। होंठों को मिलाने से ये हरूफ अदा होते हैं, लेकिन वाव के लिए जरूरी है कि होंठ आपस में ना मिले, होंठ गोल रहें और बगैर मिलाए वाव की अदायगी होती है, जैसे इंग्लिश का हर्फ होता है वाव। इसके बाद नंबर 2 ज़, सीन और सौद के लिए जुबान की नोक जो है निचले दांतों के साथ जब लगती है तो इन हरूफ की अदायगी होती है। ज़, सीन सीटी की आवाज के साथ, सौद मोटी आवाज होंठों को गोल रखते हुए सौद। इसी तरह फिर नंबर 3 स, जाल, ज़ो, जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाने से इन हरूफ की अदायगी होती है। फिर है त, दाल, तो, जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ लगाने से इन हरूफ की अदायगी होती है, लेकिन ख्याल रखें कि तरकीक जो हरूफ है उनकी जो मुरक्कब हरूफ है उनकी तरकीक अदायगी हो, और जो मुखफ़्फ़म हरूफ है उनकी तफ़ख़ीम अदायगी हो। इसी तरह फिर नंबर 5 लाम, नून, रॉ, जुबान की नोक को ऊपर तालु की जानिब करने से इन हरूफ की अदायगी होती है। फिर जीम, शीन, या, जुबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर तालु की तरफ करने से इन हरूफ की अदायगी होती है, और दौद की अदायगी के लिए जुबान का किनारा पिछली दाढ़ के साथ छूने से दौद की अदायगी होती है। फिर है कैफ और कौफ, यानी तरकीब और तफहीम के साथ अदा होने वाले दोनों हरूफ हैं, तो इसकी अदायगी जुबान के पिछला आखिरी हिस्सा जो है जब तालु की जानिब बढ़ाते हैं तो इन हरूफ की अदायगी होती है। फिर हमारे पास है 6 हरूफ हल्की, इनकी अदायगी के लिए जो गले का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें ख और गाइन की अदायगी होती है, और आइन और हा की अदायगी दरमियानी हिस्से से, और हा और अलिफ या आ की जो आवाज है वो हलक के सबसे बॉटम सबसे निचले हिस्से से अदा होती है। इसी तरह फिर 2 हरूफ हैं मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, जिनकी अदायगी नाक की जड़ से, नाक के अंदर से गुन्ने की आवाज के साथ होती है।
इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुरान करीम के तलफ़ुज़ में हम आवाज़ हरूफ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इनको सहूलत के लिए कुछ ग्रुप्स में इन 7 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, जो कि मैं भी आपके सामने रखती हूँ। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है आइन के साथ। अलिफ जो है वो बिल्कुल हलक के निचले हिस्से से अदा होता है, बॉटम से अप, और आइन फ्लेक्सिबल साउंड है जो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होती है। इसके बाद ता, जो कि तरकीक हर्फ है, उसका जो अदायगी है वो तरकीक की जाती है, मुरक्कक हर्फ है। और इसके बाद तो, जो कि मुखफ़्फ़म हर्फ है और इसकी अदायगी तफ़ख़ीम की जाती है, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जुबान की नोक को जब ऊपर वाले दांतों के साथ लगाते हैं, दोनों हरूफ की अदायगी ऊपर वाले दांतों के साथ लगाने से ही होती है, लेकिन ता की अदायगी के वक्त अगर होठों को फैलाया जाए तो ता की अदायगी होती है, और तो की अदायगी के लिए होठों को राउंड शेप में रखते हुए मुखफ़्फ़म अदायगी करते हैं तो। फिर है सा, सीन, स्वाद। सा की अदायगी के लिए जुबान की नोक जो है ऊपर वाले दांतों के साथ लगती है, लेकिन जो हवा का अखराज होता है वो बाहर की तरफ करते हैं तो सा की अदायगी होती है। और सीन की अदायगी के लिए अगर हम दांतों को मिला लें तो भी, और सीटी की एक आवाज आती है और जुबान को निचले दांतों के साथ लगाने से अदा होती है सीन। और सौत की अदायगी के लिए जुबान की नोक को नीचे की तरफ करते हैं, थोड़ा सा अगर इसका दरमियानी हिस्सा ऊपर की तरफ उठाते हुए होंठों को गोल करके अगर अदा करें तो सौत की अदायगी तफहीम के साथ अदा हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास हा और हा। हा हलक के दरमियानी हिस्से से रगड़ खाती हुई आवाज है, और हा जो है हलक के सबसे आखिरी हिस्से से अदा होती है, इसमें रगड़ नहीं होती, ये सादा आवाज होती है। दाल, दौद। दाल की अदायगी जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाने से तरकीक ये मुरक्कक हर्फ है, तरकीक अदायगी होती है। और दौद की अदायगी के लिए जुबान की जड़ ऊपर वाले दांतों के साथ दाएं या बाएं तरफ, दोनों तरफ, किसी भी तरफ आप लगा सकते हैं, तो इसकी अदायगी दौद को जुबान की नोक को दाढ़ के साथ लगाने से अदा होती है। इसके बाद जाल, ज़ा और ज़ो। जाल मुरक्कक हर्फ है और इसकी अदायगी तरकीक होती है जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की तरफ उठाने से, और ज़ो जो है वो मुखफ़्फ़म हर्फ है, होंठों को गोल रखते हुए जुबान को दरमियानी से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अदा की जाती है। और जा के लिए निचले दांतों के साथ जुबान की नोक लगाने से जा की अदायगी होती है। ऑफ और कैफ, इन दोनों हरूफ की अदायगी का जो मकाम है वो एक ही है, जुबान की पिछले आखिरी हिस्से को पीछे की तरफ, तालू की तरफ जब बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ जो गले की पिछले वाली जो दीवार है उसके साथ लगाने से अदा होती है। और कैफ की अदायगी के लिए अगर होंठों को फैलाते हुए अदा करें, खींचते हुए अदा करें तो कैफ, और अगर कॉफ की अदायगी के लिए मुंह को राउंड करते हुए अदा करें तो ये तफकीम अदायगी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ये हरूफ हैं, ये इसमें इन हरूफ में तो नहीं आते, जिनकी हम आवाज हरूफ में तो नहीं आते, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि होठों से अदा होने वाले 4 हरूफ हैं, और रा, नून, लाम जुबान की नोक को ऊपर की तरफ उठाने से इनकी अदायगी होती है, और जुबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर की तरफ करने से जीम, शीन और या की अदायगी होती है। और मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद की अदायगी के लिए नाक से आवाज आती है, जो कि गुन्ना की सूरत में होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने हरकात के बारे में पढ़ा था, जिसमें हरकात मुख्तसरा पहले नंबर पर आती हैं, जो कि फतहा, कसरा और दम्मा है, और इनको छोटी हरकात भी कहा जाता है। और जिन हरूफ के ऊपर ये हरकात होती हैं उसको उसके अलग से नाम होते हैं, जैसे अगर बा के ऊपर फतहा की हरकत हो तो उसको मफ्तू कहते हैं, बा के नीचे कसरा हो तो उसे मकसूर कहते हैं, और बा के ऊपर अगर दम्मा हो तो उसको मदमूम कहते हैं। और इनकी अदायगी का वक्त एक हरकत या 1 सेकंड होता है, जैसे बा, बी, बू। इसके बाद हमने हरकाते इशबाइया पढ़ा था, इशबाइया का मतलब होता है खींचना। तो इनको हरकाते मुख्तसरा से डबल वक्त दिया जाता है, यानी इनकी जो अदायगी का वक्त होता है वो 2 सेकंड या 2 हरकात के बराबर होता है। और जिन हरूफ के ऊपर ये हरकात होती हैं हरफ इशबाई कहलाती हैं, और इनको अदा करते वक्त थोड़ा खींचा जाता है, जैसे बै, बी, बू। इसके बाद तनवीन हमने पढ़ा था, यानी फतहा, कसरा और दम्मा को अगर 2 दफा लिख दें तो तनवीन की हरकत बन जाती हैं, जिसकी 3 अक़साम है, फतहातैन, कसरातैन और दम्मातैन। और इन 2 हरकत में से एक जो हरकत होती है वो नून साकिन की कायम मकाम हरकत होती है, और इसकी अदायगी के लिए भी तकरीबन 2 हरकत या 2 सेकंड का ही वक्त होता है। और जिन हरूफ के ऊपर ये हरकत होती हैं उन्हें मुनव्वन कहा जाता है, जैसे इसको अदा करेंगे बन, बिन, बुन। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमने पढ़ा था सुकून। सुकून वो हर्फ है जो मुतहरिक ना हो, जो हर्फ मुतहरिक ना हो साकिन कहलाता है, और हर लफ्ज मुतहरिक और साकिन हर्फ से मिलकर बनता है। कोई भी अगर लफ्ज बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक हर्फ साकिन होगा और एक पिछला जो हर्फ होगा उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होगी, तभी मिलके वो एक हर्फ बनेगा। तो ये अलामत पहले मुतहरिक हर्फ को मिलाती है। इसको एक नुक्ते जितना वक्त दिया जाता है। इसको अदा करते वक्त हिलाया नहीं जाता सिवाय हरूफ कलकला के। यानी जब भी हम सुकून के कायदे को पढ़ते हैं तो उसमें पिछली हरकत को अगले हर्फ के साथ मिला देते हैं, जैसे अल अल हम दू, बस सिर्फ इसको आराम से मिलाना होता है सिवाय हरूफ कलकला के। अब हरूफ कलकला ये एक नया कायदा होता है, यानी कि जितने भी हरूफ के ऊपर सुकून की अलामत होगी उसको सिर्फ मिलाएंगे, अल हमदू जैसे ये मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर सुकून की अलामत इन 5 हरूफ पर आ जाए तो इसमें एक जुम्बिश पैदा करते हैं और इन हरूफ को कुतुबु जद कहते हैं। इन 5 हरूफ के ऊपर सुकून की अलामत आएगी तो इनमें कलकला पैदा होगा, और इनके 3 दर्जात होते हैं। दर्जा अव्वल, इसमें जो कलकला की आवाज होगी वो थोड़ी कम जुम्बिश होगी और ये हरफ के दरमियान में होते हैं, जैसे फावासत ना। और दर्जा दोम अल्फाज के आखिर में और वक्त करने की सूरत में हरूफ कलकला की जुम्बिश दरमियानी दर्जे की होती है, जैसे यहाँ पर है अल्फाज के आखिर में या यहाँ पर वक्त करते हुए। तो ये जो कलकला है ये पहले कलकले से थोड़ा सा ज्यादा इसका जुम्बिश ज्यादा होगी, जैसे जुक व तौरिक। लेकिन जो दर्जा सोइम है उसमें मुशद्दद हर्फ पर कलकला होता है। इसमें क्या होता है कि वक्त करते वक्त और जो हर्फ कलकला होता है उसके ऊपर तशदीद की अलामत होती है और इसकी जो जुम्बिश होती है वो मजबूत होती है, जैसे तौब। अब अगर सुकून की अलामत, चूंकि हम सुकून के बारे में पढ़ रहे हैं, अलिफ पर या अलिफ हमजा पर या अलिफ पर सुकून हमजा पर आ जाएगी, जिसको हल्के झटके से हलक के निचले हिस्से से अदा करते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसकी आवाज जो है आइन की आवाज के साथ ना मिल पाए। जैसे यहाँ पर एक मिसाल है अख तो ना, इस तरह से पढ़ेंगे, इसको फ्लेक्सिबल नहीं पढ़ेंगे, ये ना लगे कि यहाँ पर हमने आइन की अदायगी की है। आगे हमने तशदीद का कायदा पढ़ा था। वो अलामत जो लफ्ज के किसी हर्फ को 2 मरतबा पढ़ने के लिए इस हर्फ पर हो उसको तशदीद कहते हैं, जो हम भी पहले पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुकी हूँ। ये 2 हरूफ होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये 2 हरूफ होते हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक। मुशद्दद हर्फ की अदायगी के लिए पहले इस पर मजबूती से आवाज ठहराते हैं, फिर इसकी हरकत अदा करते हैं। जैसे अब ये रब्बी लिखा हुआ है तो ये बा जो है ये एक्चुअली 2 दफा है, यानी पहले साकिन है और फिर मुतहरिक है। तो इसको एक दफा लिखने के लिए तशदीद की अलामत आई रब्बी। तशदीद की अलामत जिस भी हर्फ के ऊपर होगी इसका मतलब ये है कि उस पिछली हरकत को उस हर्फ के साथ मजबूती से मिलाकर उसकी हरकत को अदा किया जाए। लेकिन अगर तशदीद की अलामत इन 2 हरूफ यानी नून पर और मीम पर आ जाए तो ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कहलाते हैं और यहाँ पर गुन्ना की आवाज पैदा होती है। गुन्ने की आवाज 2 सेकंड लंबी होनी चाहिए। पहले साकिन मान बाद मुतहरिक पढ़ा जाता है, जैसे पहले साकिन इन और फिर मुतहरिक इन्ना इन्ना, और फिर इसी तरह मीम पर आ जाए तो अम्मा। सुकून और तशदीद, क्योंकि तशदीद के बारे में सुकून के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी समझते जाएं कि अगर सुकून की अलामत पहले हो और मुशद्दद तशदीद की अलामत बाद में हो और तो सुकून की अलामत नहीं पढ़ी जाती। लेकिन अगर तशदीद की अलामत पहले आ जाए और सुकून की अलामत बाद में आए तो वो पढ़ी जाती है। लेकिन ये ख्याल रखा जाता है कि जहां भी आपको नजर आएगा कि पहले सुकून है और बाद में तशदीद है तो पिछली हरकत को तशदीद के साथ ही मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल मौजूद है, तो यहाँ पर सुकून की अलामत नहीं पढ़ी जाएगी और हरकत को तशदीद वाले हर्फ के साथ मिला देंगे, जैसे आगे हमने पढ़ा था मद के बारे में। मद से मुराद है लंबा करना, खींचना, और इसके इस्तिलाही माने हैं हरूफ मद, हरूफ लीन की आवाज को लंबा करना, जिसमें हमने मद असली, मद लीन और मद जायद के बारे में पढ़ा था। मद असली, हरूफ मद्दा के बाद मद लंबा करने का कोई सबब ना हो तो इसको मद असली, मद तबई या जाती कहते हैं। इसकी 3 अकसाम है। अलिफ से पहले अगर फतह हो अलिफ मदिया, वाव साकिना से पहले अगर दम्मा हो वाव मदिया, और या साकिना से पहले अगर कसरा हो तो या मदिया कहलाता है। और इनकी अदायगी का वक्त 2 सेकंड होता है, जैसे बा, बू, बी। इसके बाद मद्देलीन, मद्देलीन से मुराद होता है नरमी, और मद्दे असली और मद्देलीन में यही फर्क है कि मद्दे असली का मतलब होता है खींचना और मद्देलीन का मतलब होता है नरमी से, झुका हुआ, झुकी हुई अदायगी।
जैसे इसकी जो मिसालें हैं वो ये कि वाव साकिना से पहले फतहा और या साकिना से पहले भी हमेशा फतहा ही होता है। और इसकी जो क्योंकि अदायगी का इसका मतलब होता है कि झुका हुआ, नरमी से अदा करने वाला। तो इसको जब हम अदा करते हैं तो इसको ऐसे करते हैं, बाऊ, बाई। अब फर्क जो इन दोनों में यही है कि हरूफ लीन में वाव साकिना और या साकिना से पहले हमेशा फतहा होती है, लेकिन मद्दे असली में अलिफ से पहले फतहा, वाव साकिना से पहले दम्मा और या साकिना से पहले कसरा होती है। अब मद्दे असली और मद्दे लीन को जब मजीद लंबा किया जाता है तो मद्दे जायद बनती है। और मद्दे जायद की दो अकसाम या दो अलामत होती हैं, मद्दे सगीर और मद्दे कबीर। यानी मद्दे सगीर को 3 से 5 सेकंड लंबा किया जाता है और मद्दे कबीर को 4 से 6 सेकंड लंबा किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर ये मिसाल मौजूद है। यहाँ चलते चलते ये भी याद रखें कि मद्दे असली की कायम मकाम हरकत इशबाया होती है, यानी कि अलिफ मदिया की कायम मकाम हरकत फतह इशबाया, वाव मदिया की दम्मा इशबाया और या मदिया की कसरा इशबाया। अब आगे चलते हैं मद्दे जायद, यानी अभी जो हम पढ़ चुके हैं, हुरूफे मद्दा और हुरूफे लीन के बाद मद लंबा करने का कोई सबब हो तो इसको मद्दे फरई कहती हैं। यानी अगर इन मद्दात को लंबा करने का कोई सबब मौजूद है तो ये मद्दे जायद होंगे, मद्दे फरई कहलाती हैं। इनके जो असबाब होते हैं वो हमजा अलिफ या फिर सुकून और तशदीद होते हैं। अब हमजा और अलिफ के जो सबब होते हैं उनमें जो आने वाली मद्दात होती हैं वो दो होती हैं, मद्दे मुनफसिल, मद्दे जायज भी कहा जाता है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे वाजिब भी कहा जाता है। मद्दे मुनफसिल फासला, यानी फासला दो हो सकती है ना, तो हरूफे मद या इशबाई हरकत यानी हरूफे मद और इशबाया हरकत के बाद हमजा अलिफ यानी कि ऐसी अलिफ जिसके ऊपर हरकत मौजूद होती है उसको हमजा अलिफ कहते हैं। हमजा अलिफ दूसरे लफ्ज में हो तो मद्दे मुनफसिल अदा होती है और इसकी अदायगी का वक्त 5 सेकंड होता है। यानी जैसे आप यहाँ पर देखें, ये लफ्ज लिखा हुआ है बिमा उनजिला। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें और मद्दे सगीर को भी आप भूल जाए यहाँ पर से, तो ये अलिफ मदिया है। अलिफ मदिया एक लफ्ज के अंदर है और दूसरे लफ्ज के अंदर हमजा अलिफ है, यानी कि ऐसी अलिफ जिसके ऊपर हरकत मौजूद है, तो सबब मौजूद है यहाँ पर अलिफ मदिया को मजीद, क्योंकि हम कहते हैं कि मद को और हुर्फे लीन को मजीद लंबा करने का कोई सबब होगा तो ये ज्यादा लंबी और मध्य फरई कहलाती हैं। तो यहाँ पर अब सबब मौजूद है, अलिफ मदिया को मजीद लंबा करने का सबब है कि हमजा अलिफ यहाँ पर मौजूद है, इसलिए अब इसके ऊपर मद्दे सगीर आई है और इसको हमने 3 से 5 सेकंड लंबा करना है। इसी तरह मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब, हरफे मद के बाद हमजा इसी लफ्ज में मुत्तसिल जुड़ा हुआ उसी लफ्ज में हो तो इसको लंबा किया जाता है, इसको 4 से 6 सेकंड लंबा किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पर ये मद्दे कबीर अगर भूल जाए तो ये अलिफ मदिया है, अलिफ मदिया के बाद क्या चीज आ गई, हमजा, सबब मौजूद है, इसलिए अब इसको हमने 4 से 6 सेकंड लंबा करना है। आगे चलते हैं, चूंकि हमने अब एक सबब बात की हमजा या अलिफ हमजा हो तो ये दो मद्दात आती हैं। इसके बाद जो सबब है वो सुकून तशदीद का है, जो कि हम बता भी चुके हैं सुकून और तशदीद आपस में उनकी क्या चीज मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि सुकून और तशदीद वाली मद्दात, तो पहली है मद्दे आरिद या मद्दे वक्फी। ये आर्जी सुकून वाली मद है, यानी इस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी मद है जहां पर आर्जी तौर पर सुकून की अलामत होगी, यानी हरूफे मद और हरूफे लीन के बाद आर्जी तौर पर सुकून हो। और ये हालत कब होती है, ये हालत वक्फ की वजह से होती है। यानी जैसे ये लफ्ज मौजूद है यूंफिकूना, यानी इसके ऊपर नून के ऊपर फतहा है लेकिन यहाँ पर हमें वक्फ करना पड़ गया है, आर्जी तौर पर सुकून देना पड़ गया है, तो ये वाव मदिया को लंबा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मद्दे आरिद कहलाएगी यूंफिकून। अब वस्वैफी यानी कि या मदिया, पीछे या मदिया है उसके बाद फा के नीचे कसरा है, लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, वक्त देना पड़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर इस या लीन को लंबा करना पड़ेगा, तो ये मद्दे आरिद कहलाएगी। आरजी सुकून, आरजी तौर पर फा के ऊपर सुकून आ गया तो हम पढ़ेंगे वसैफ। इसके बाद मद्दे लाजिम यानी लाजमी सुकून वाली मद्दात, मद्दे आरिद में आरजी सुकून था, वक्फी सूरत में था, लेकिन मद्दे लाजिम में सुकून की तशदीद की अलामत मौजूद होती है। हुरूफे मद और हुरूफे लीन के बाद अगर किसी हर्फ के ऊपर सुकून या तशदीद आ जाए, जैसे यहाँ पे मद्दे कबीर है, इसको अगर भूल जाए यहाँ पर, तो अलिफ मदिया के बाद अगले हर्फ पर क्या चीज है, तशदीद, यानी सबब मौजूद है। और तशदीद कब आती है, जब ये लाम
चूंकि 2 दफा था एक साकिन और एक हरकत के साथ, तो इसके ऊपर तशदीद की अलामत आ गई, तो यहाँ पर लिखा गया लाम मुशद्दद। तो अब क्या है कि लाम मुशद्दद तशदीद की अलामत आ गई अलिफ मदिया के बाद, तो इसके ऊपर जवाज बन गया इसको लंबा करने का। तो इसको लंबा करेंगे 4 से 6 सेकंड। अद्दौलीन। इसी तरह आइन, इसको अगर हम खोल के देखें तो जब आइन लिखेंगे तो ये यालीन है और नून साकिन है इसके ऊपर। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो चूंकि इसके बाद सुकून एक जवाज बन गया है इसको लंबा करने का यालीन को, तो इस वजह से इसके ऊपर मद्दे कबीर आ गई। इसीलिए हम हुरूफ मुक़त्तात जहां पर एक हर्फ के ऊपर ये मद्दात होती हैं उनको लंबा करके पढ़ते हैं, आइन, सीन, कॉफ। अब आगे चलते हैं मद्दे लाजिम की मजीद जो अकसाम है। एक है मद्दे लाजिम कलमी और दूसरी है मद्दे लाजिम हरफी। मद्दे लाजिम कलमी जो कि कलमे के अंदर मौजूद हो, यानी कि मद्दे लाजिम एक कलमे के अंदर मद्दे लाजिम कलमी तब अदा होती है जब उसके अंदर तशदीद वाला एक हर्फ आ जाए, जैसे ये यहाँ पर है तशदीद वाला हर्फ, तो इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। इसी तरह मद्दे लाजिम कलमी तब आती है जब एक कलमे के अंदर साकिन हर्फ आगे मौजूद हो, जहां पर देखिए लाम के ऊपर सुकून की अलामत है, तो इस वजह से इसको हम लंबा अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। आगे है मद्दे लाजिम हरफी, यानी कि ऐसी मद्दे लाजिम हरफी जो कि एक हर्फ के अंदर हो, मद्दे और एक हर्फ के अंदर अगर तशदीद आ जाए, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं अलिफ लाम मीम, तो अगर हम लाम को खोलें तो देखेंगे कि अलिफ मदिया के बाद मीम और मीम के बाद फिर एक हरकत, मीम साकिन और मीम हरकत है, यानी मीम मुशद्दद है, तो इस वजह से एक वजह बन गई मद्दे लाजिम हरफ मुसक्कल की, इस वजह से इस्लाम को लंबा करके पढ़ेंगे। इसके बाद मद्दे लाजिम हरफी, एक हर्फ के अंदर सुकून आता है, इस काफ को अगर खोल के देखें हम तो यहाँ पर अलिफ मदिया के बाद फा के ऊपर सुकून की अलामत है, इसलिए कौफ को हम लंबा करके पढ़ेंगे, कौफ। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं और अब क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं देखती हूँ अगर एक आध स्लाइड और है तो मैं करवा दूंगी। अच्छा, मद्दात को चूंकि मजीद जो लंबा करने के 2 ही सबब होते हैं, एक हमजा अलिफ या हमजा और हमजा अलिफ या फिर सुकून या तशदीद। तो इसमें जो सबब होता है हमजा अलिफ या हमजा और हमजा अलिफ में, उसमें जो मद्दात है वो मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल होती है, और सुकून और तशदीद के लिए मद्दे आरिद और मद्दे लाजिम होती है, और इसके आगे मजीद अक़साम होती है। लेकिन मुख्तसर खुलासा ये है कि हमारे पास जो कुरान करीम है उन पे मद्दात लगी हुई होती हैं, मद्दे सगीर और मद्दे कबीर मौजूद होती हैं। सिर्फ बताने का इतना मतलब ये होता है कि ये क्यों लगी हुई होती हैं, इनके सबब क्या है, इनके असबाब क्या हैं, वो मैं अब आपको बता चुकी हूँ, वरना हमारे पास कुरान करीम में ये मद्दात लगी हुई हमें मिलती हैं। मैंने स्लाइड्स तो रखी थी काफी कि हम कोशिश करेंगे कि दोहराई कर ले, लेकिन अब क्लास का वक्त भी खत्म होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी सही। और इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी वो हमारा कंक्लूडिंग सेशन है, और उसमें हम आपकी तमाम जो क्लास की कारकर्दगी है उसके बारे में तफसील से बताएंगे, और आपकी जो राय फीडबैक है वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। और कोशिश कीजिएगा कि ग्रुप के अंदर अपनी फीडबैक शेयर करें, ताकि हम उसको भी डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस जो दायरतुल कवाइद, ये जो एक खाका आपके सामने पेश किया गया है, इसको भी समझने की कोशिश करें, और इसको अपने तौर पर भी आप बना सकते हैं और इसको मजीद इसको समझ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी आखिरी जो क्लास है वो जुमेरात को 7 दिसंबर 2023 को मुनक्किद होगी, और हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी होंगे। हमारी पूरी टीम को अपनी खास दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।